बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद आ अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए। अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ो ईमान दे विच रखे। अज दे व्लॉग दे विच मैं तुहानूं दस्सांगा कि एक बहुत ही 22 साला खूबसूरत एयर होस्टस जिहदा नाम अहनाज हुंदा ते ओह जिस वेले घर छुट्टी आंदी आ ते कोई आदमी नकाब पहन के आंदा, नकाब पा के आंदा ते आके अहनाज नूं ते उहदी वालदा नूं, उहदी भैन नूं सारिआं नूं चाकुआं दे नाल कतल कर जांदा। ते फिर पुलिस नूं जिस वेले पता लगदा, पुलिस आंदी आ, वेखदी आ, पुलिस नूं कोई सुराग नहीं मिलदा हैगा भी इन्हां नूं कौन कतल कर गया। ते फिर एक रक्षे वाला जिहड़ा उन्हां दे दसदा जाके कि इन्हां दा जिहड़ा कातल सी उहनूं मैं लिफ्ट दित्ती सी। पुलिस हैरान हो जांदी आ ते वो रक्षे वाले ने फिर किद्दां जाके उस कातल दा दस्सिया और फिर वो कातल नूं किद्दां जाणदा सी और उस सारे खानदान नूं क्यों कतल कीता, उहदी मुकम्मल तफसीलात अज दी इस वीडियो दे विच मैं तुहानूं दस्सांगा। लो जी, जे चैनल ते नवें हो ते चैनल नूं सबसक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना और नाल घंटी दे बटन नूं जरूर दब देना ताकि जदों भी नवीं वीडियो अपलोड होवे उहदा नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुंच सके। इस तरह तुसीं मेरे नाल जुड़े रह सकदे हो। ये वाकया जिहड़ा इंडिया दे विच पेश आया सूबा करनाटका दे विच ते उत्थे एक मुस्लिम फैमिली हुंदी आ। उस फैमिली दा जिहड़ा सरबराह हुंदा नूर मोहम्मद, वो बाहर सऊदी अरब काम करदा और वक्फे बाद अपने घर चक्कर लगांदा रहिंदा सी। साल बाद आंदा सी, फिर के फिर चल जांदा सी। ते ओहदी एक बेवी सी हसीना। अल्लाह ताला ने इन्हां नूं 4 बच्चे दिते हुए सी, जिहदे विचों एक असद सी 25 साल दा, दूसरे नंबर ते अहनाज सी 22 साला और तीसरे नंबर ते अफनाज सी 20 साला ते चौथे नंबर ते अजीम सी 12 साला। ते ये सारे बच्चे जिहड़े सी पढ़ लिख के ते अपनी अपनी नौकरियां दी कोशिश निकल जांदे ने, नौकरी करदे ने। असद भी जिहड़ा ये बेंगलोर दे विच एक नौकरी करदा। इहदी भैन जिहड़ी आ दूसरे नंबर ते 22 साला अहनाज जिहड़ी आ वो बतौर एयर होस्टस सिलेक्ट हो गई। सिलेक्शन तो बाद फिर वो ट्रेनिंग दिंदे ने एयर होस्टस नूं ते उस ट्रेनिंग दे दौरान इहनूं रहण दी बड़ी प्रॉब्लम सी ते इहने अपने भरा जिहड़ा बड़ा सी असद ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਾ ਰਲ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਫਨਾਸ 20 ਸਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਉੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਹਨਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ 22 ਸਾਲਾ ਇਹ ਉੱਥੇ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਘਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਦ ਆ 25 ਸਾਲਾ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸਰੂਫ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਹਨਾਜ਼ ਆ 22 ਸਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਫਨਾਸ 20 ਸਾਲਾ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਤੇ घर वापस चले जांदियां दिवाली मनाउण वास्ते। ते हुण घर दे विच 4 जी ने, जिहदे विच उहनां दी अम्मी हसीना ते छोटा भरा अजीम ते अफनास ते अहनाज 4 जी ने। हुण ये दिवाली मनाउण वास्ते आंदे ने ते रात नूं एक कमरे दे विच सुते पए हुंदे ने कि एक बंदा नकाब पा के आ जांदा ते आके ते ओह सिद्धा ही अहनाज दे कमरे दे विच जांदा ते जाके ते अहनाज नूं देखदा सुत्ती पई, ਉਹਨੂੰ ਚਾਕੂਆਂ ਦੇ ਵਾਰ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ 20 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਆ ਅਫਨਾਸ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਸੁਣਦੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਕਾਬ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਚਾਕੂਆਂ ਦੇ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਤ-ਪੱਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੁਣਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੌੜਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਤ-ਪੱਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਚਾਕੂਆਂ ਦੇ ਵਾਰ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਚਾਕੂ ਇੰਨੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਕਿ ਖੂਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਾਓ ਹੋਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਖੂਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ
ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਅਜ਼ੀਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਮੰਮਾ ਨੂੰ, ਮੰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੇਖਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਿੰਨੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਫੌਰੀ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੌਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 25 ਸਾਲਾ ਅਸਦ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਫੌਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾਲ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਥਾਣੇ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਫਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਫਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰ ਸਟੈਂਡ ਆ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਸਟੈਂਡ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਰਕਸ਼ਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਫੌਰਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਘਬਰਾਏ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਫੇਰ ਤੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਏਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਾਂਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਫਿਰ ਰਕਸ਼ੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਆ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੇਖਦੀ ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਚਾਣ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਕੱਢਿਆ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, ਹਰ ਸ਼ੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਡਾਲੇ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਬਈ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਹਨਾਜ਼ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ 에ਅਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਉਹ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸੁਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਵਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੋਸਤ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਨਾਜ਼ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸੀ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਮਰੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਚਾਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਉੱਠ ਖੜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਈ ਤੇ ਦੌੜਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ
ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਵੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦਾ ਭੇਤੀ ਮਾਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਤ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਹਰ ਗੱਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲੱਭਿਆ ਉਹ ਭੇਤੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਜ਼ੋ ਈਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।